Hi friends, welcome to KMAT Gateway Education. So first question pathina the value of the C which gives the critical damping in the given circuit kuduthirukanga. So in the circuit ku critical damping ana the value of the C evanu ketirukanga. So namakku standard second order system theriyum. Enna theriyum C of S by R of S that equal to C of S by R of S equal to omega n square S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So second order resistance completely depends upon the zeta. இது உங்களுக்கு தெரியும். So zeta equal to 1 critically damped system, zeta greater than 1 over damped system, zeta less than 1, 0 less than zeta less than 1 வந்து under damped system, zeta equal to 0 undamped system. Okay, undamped system க்கு poles lies on imaginary axis, marginally stable. இப்போ poles on the imaginary axis மேல இருந்து non repeat ஆன marginally stable. 0 less than zeta less than 1 on under damped system. Poles on the lies on the left half of S plane, that to complex pole, complex conjugate. 0 zeta equal to 1 lies on real axis. You have 2 poles at the same point, real poles. Zeta greater than 1 on the imaginary axis கிட்ட போகும். one on the dominant pole, இன்னொன்னு insignificant pole. ஓகேவா? So one on the dominant pole, இன்னொன்னு insignificant pole. ஓகேவா? So இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு லூப் அப்ளை பண்றேன். எதுக்கு இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நான் லூப் அப்ளை பண்றேன். So உங்களுக்கு என்ன தெரியும், current through the passive elements always flows from positive to negative. So positive to negative. So current always suppose it is a delivered current always leaves from positive terminal. If it is a source, okay, absorbing element, it will enters into the positive terminal. Okay, if it is a delivering element, delivery ஆன positive terminal வெளிய வரும். Absorbing element na positive terminal குள்ள உள்ள போகும். So loop apply பண்ணுங்க. So இது Laplace convert பண்ணிடுறேன். Laplace convert பண்ண தெரியும்ல உங்களுக்கு. So minus 5, let's see, minus 5 into u of t minus 5 by s plus I of s into 1 plus s l 2s 1 by sc. C value கொடுக்கல, ஓகேவா? So 5 by s equal to I of s into sc plus 2s square c plus 1 by sc. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த s cancel ஆயிடும். So I of s equal to 5 into c by 2s square c plus sc plus 1. So இதுல இருந்து 2c காமன் எடுக்கிறேன். So 5c 2c காமன் எடுத்தா s square plus sc by 2c plus 1 by 2c. ஓகேவா? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா cc cancel ஆகும், 1 by 2c. So நீங்க something பாத்தீங்கன்னா omega n square by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So equation, denominator equation என்ன வருது, s square plus s by 2 plus 1 by 2c equal to 0. இது denominator. So compare பண்ணுங்க, s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So okay, so for critically damped system zeta equal to 1. So 2 zeta omega, compare பண்ணுங்க 2 zeta omega n equal to 1 by 2. So zeta equal to 1 critical damped system. So 2 into 1 2. So omega n வந்து 1 by 4. So omega n equal to 1 by 4 na omega n square வந்து 1 by 16. That equal to compare omega n square equal to 1 by 2c. Omega n square equal to 1 by 2c. So omega n square on 1 by 16, 1 by 2c. So 2 8s, c equal to 8 is the answer. C equal to 8 is the answer. Next question. So for the critical damped system, c should be 8. So next question பாத்தீங்கன்னா, a series RLC circuit resonates at 3 MHz and 3 dB bandwidth, quality factor. So உங்களுக்கு என்ன தெரியும், bandwidth equal to omega naught by quality factor. Quality factor equal to omega naught by bandwidth. So omega naught எவ்வளவு friends? Omega naught வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, resonates at 3 MHz and bandwidth வந்து 10 kHz. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 by 10 into 1000. So 10 cancel, quality factor வந்து 300. Quality factor is 300. ஓகேவா? So next question பார்ப்போம்.
So in the பாருங்க next question, the value of the resistance are shown in the figure எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 4 amperes கொடுத்திருக்காங்க, இங்க 50 volts கொடுத்திருக்காங்க. So நீங்க வந்து நோட்ல அப்ளை பண்ணலாம். நோட்ல அப்ளை பண்ணா இங்க சப்போஸ் V வோல்டேஜ் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். So V minus 50 by 6 V by 7. So current leaving, so 4 amperes equal to 0. So V minus 7V minus 350 by 42, 6V by 42, 7V minus 350, 7 6 are 40, 6V by 42. Okay, so 42 into 4 by 42 equal to 0. So 42 and 0 point 7 plus 6 13V, that equal to 350 minus 42 into 4 4 2 8 4 4 16. So 350 minus 168 வந்து பாத்தீங்கன்னா 10ல 8 போனா 2, so 34. ஓகேவா, 16ல 6 போனா 8, so 182. So V equal to 182 by 13. 1382 எப்படி போகும், 13 ones 13, 13 50 13 4 3 12 4, V equal to 14 volts. So V 14 volts actually. So R equal to V by I, 14 by 4 is the answer. 2 2s 2 7s, so 3.5 ohms is the answer. At 3 dB frequencies, current in the series RLC circuit is equal to the, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா series RLC circuit பாத்தீங்கன்னா so உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும், இது so simple. So for series RLC circuit, current frequency diagram is this. At this you have I max, at resonant frequency you have I max, that equal to V by R. At 3 dB frequency you have lower cutoff frequency, upper cutoff frequency, I equal to I max by root 2. Okay, so at 3 dB frequency, current in the series RLC circuit is equal to the current in the series RLC, current at the resonance is current at the resonance I max is multiplied by 1 by root times. Every times multiply panna 1 by root 2 times multiply panna. So from this you can get to Z equal to root 2R. I equal to I max by root 2. I equal to V by Z. I max equal to V by R into root 2. So V cancel, you get Z equal to root 2R. So at 3 dB frequency, Z equal to root 2R, and current வந்து 1 by root times multiply ஆகும் I max. So this current at resonance is multiplied by current at resonance equal I max, that equal to V by R. Okay, so it is multiplied by 1 by root 2 times. So at this point at 3 dB frequency, Z equal to root 2R. So இங்க பாத்தீங்கன்னா Z equal to root 2R, Z equal to root 2R, Z equal to R plus J. At this it is leading, so XC greater than XL, that equal to XC minus XL will come. So root 2R. So what is magnitude in here? R square plus XC minus XL whole square, root of R square plus XC minus XL whole square, that equal to root 2R. Square panna R square plus XC plus XL whole square equal to 2R square. So XC minus XL equal to 2R square minus R square, that equal to R square. That equal to XC minus XL equal to R. Inge condition at omega L. Upper cutoff frequency kita Z equal to root 2R. Upper cutoff frequency equal to Z equal to root 2R. Okay va? So நிறைய questions வரும் resonance ல இருந்து. Okay va? Z equal to root 2R. Z equal to R plus J into, at this you have a lagging. So XL greater than XC, அதனால XL minus XC. Okay va? இப்படி வேணாலும் நீங்க மாமூல சர்க்யூட் சீரிஸ் சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா R plus JXL minus JXC, that equal to R plus J into XL minus XC. Suppose இங்க கூட நீங்க வந்து XL minus XC போட்டுக்கிட்டு equal to minus root 2R போகணும். எதனால XC greater than XL. So இது XC greater than XL நால minus வரும். ஓகேவா, அது அப்படி போடாம நான் டைரக்டா XC greater than XL நால XC minus XL போட்டேன். ஓகேவா,
So similarly இப்போ நீங்க இங்க போட்டீங்கன்னா XL minus XC equal to R வரும் at this upper cutoff frequency. Okay, so I think hope இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா clear கட்ட தெரியும். So I don't want to tell them more. Okay, next question பாத்தீங்க. So அந்த question என்ன கேட்டானா at a series RLC circuit resonates at 1000 kilohertz at a frequency of 995 kilohertz, the circuit impedance is எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, அந்த சர்க்யூட் இம்பிடன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அது வந்து சர்க்யூட் இம்பிடன்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா, இண்டக்டன்ஸா, சியா இல்லை டி ஜெட் டோட்டல் இம்பிடன்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அட் ரெசோனன்ட் இம்பிடன்ஸ் கரண்ட் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும். இம்பிடன்ஸ் இஸ் மினிமம், கரண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ at this you have a resonant frequency, impedance மினிமம்னால ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே வந்து 10,000 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இருக்கு இங்கே. ஸோ 995 ஹெர்ட்ஸ் இங்கே வரும், 995 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இங்கே வரும், 995 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இங்கே வரும். ஓகேவா, ஸோ பிலோ ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஐ மீன் 995 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். பிலோ ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் a leading in nature. Leading in nature is that is a capacitor in nature. Circuit impedance is a totally capacitor. So at this resonant frequency, impedance is a resistive. Above resonant frequency, impedance is a inductive. Impedance is a circuit impedance is a inductive. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Below resonant frequency எவ்வளவு 995 kHz வந்து resonant frequency ஓட கம்மியா இருக்கு. So resonant frequency ஓட கம்மியா வந்து அது வந்து leading in nature. Leading in nature வந்து circuit impedance is capacitive in nature. ஓகேவா, circuit impedance is capacitive in nature. Next question. So next question பாத்தீங்கன்னா what is the voltage across VAB? Question நம்ம கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஏ இல்லை, இங்கே பி இல்லை. ஸோ கீழே ஏ இருக்குது, இங்கே பி இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் அது ரிவர்ஸ் ஆகணும். ஸோ இப்போ இங்கே நான் நோடில் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே நோடில் அப்ளை, சப்போஸ் வோல்டேஜ் வி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், வோல்டேஜ் வி இருக்குன்னு நினச்சி நான் நோடில் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ நோடில் அப்ளை பண்ணால் இங்கே பாருங்கள். ஸோ வி minus 10/5, வி by 5, வி plus 50. நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வி plus 50/10 equal to 0. So நான் என்ன பண்றேன், 2v by 20/10, 2v by 10, v plus 50/10 equal to 0. ஓகேவா, so 10 denominator 0 போயிடுச்சு. 2v plus 2v 4v, 4v plus v 5v, 5v equal to minus 50 plus 20, that equal to minus 30. So v equal to minus 60. The voltage with respect to VBA வந்து minus 6 volts வந்துச்சு. So what is VAB? VAB is reverse. So with the node with respect to reference. So இந்த voltage node வந்து இங்கே ஒரு voltage. ஓகேவா, so node voltage வந்து the voltage with respect to reference. The voltage with respect to the reference வந்து 6 volts answer. So next question பாத்தீங்கன்னா the equivalent capacitance across AB கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க. So let I take this is 0.1 and this is 0.2 and this is 0.3 and this is 0.4. ஓகேவா, ஸோ அப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ரிப்ரசென்ட் பண்ண பாருங்க. ஸோ 1லேருந்து 2க்கு ஒரு மைக்ரோஃபேரட்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரியாது, ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். 1-2லேருந்து 0.1 மைக்ரோஃபேரட்ஸ், 2-3லேருந்து 0.1 மைக்ரோஃபேரட்ஸ், 3-4லேருந்து 1 மைக்ரோஃபேரட், 4-2லேருந்து ஒரு மைக்ரோஃபேரட், இது 4-2லேருந்து ஒரு மைக்ரோஃபேரட், 1-3லேருந்து ஒரு மைக்ரோஃபேரட், 1-3லேருந்து ஒரு மைக்ரோஃபேரட், 1-3லேருந்து ஒரு மைக்ரோஃபேரட். அவன் கேட்டது எங்கேருந்து ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 1-4, ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 1-4 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே பாருங்க, இது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றேன். இங்க பாருங்க, 1-4 ஒரு மைக்ரோஃபேரட், 2-4 சாரி, 1-4 இல்ல, 1-3 ஒன்னு இருக்கு, சாரி, ஓகே ரைட், சரியா செக் பண்ணுங்க. 1-2 1, 2-3 1, 3-4 1, 2-4 ஒன்னு போட்டா 1-3, சாரி 1-3 ஒரு மைக்ரோஃபேரட், 1-3 தான் ரைட். ஸோ இப்போ பாருங்க, இது ஈக்குவலன்ட் கேட்டிருக்காரு. ஸோ இது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ எப்படி சார் சால்வ் பண்ணுறது? ஸோ ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் எங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவலன்ட் எங்கே கேட்டிருக்காங்க, A to B. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ட் வந்து A to B கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் A and this is B. ஸோ இது ஈக்குவலன்ட் கேட்டிருக்காங்க. லெட் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்,
இங்கே நோட் பண்ணுற பாயிண்ட். ஸோ இது ஏ, let I take this as 1.1 and this as 0.2 and this as a b. ஸோ எனக்கு எங்கே ஈக்குவலன்ட் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள். பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நோடு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்தோடனே பி பாயிண்ட், அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 2 அரேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து இங்கே பாருங்கள் ஏலேருந்து 1, ஸோ A to 1 0.1 microfarads. அதுக்கப்புறமா 1 to 2 இல்லை 1 to B. ஸோ A to 1 and 1 to B போயிருக்கு. ஸோ ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் B இருக்கு எனக்கு. ஸோ 1 to B. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு போச்சு. ஸோ A1 to A21 போச்சு, 1 to B போச்சு, ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? 1 to 2 இருக்கு. ஸோ 1 to 2. ஸோ 1 to 2 ஒன்று இருக்கு. ஸோ 1 to 2 கூட போச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா A to 2. ஸோ இது A டெர்மினல். ஸோ A to 2. ஸோ இங்கே ஒரு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா A to 2 கூட போச்சு. எங்கே போச்சு? A to 2 கூட போச்சு. அதுக்கப்புறம் மிச்சது 2 to B. ஸோ 2 to Bலேருந்து வந்துச்சு. ஸோ பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் ஆச்சா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A by B equal to B by C bridge balance. ஸோ no current flowing through this terminal. ஓகேவா? no current flowing through this terminal. அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? ஸோ எப்படி இருக்கு? ஸோ இந்த ரெண்டு அண்ட் ஈக்குவலன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி ரெண்டு அண்ட் இது ஈக்குவலன்ட். ஸோ ரெண்டு சீரீஸில் இருக்குது. பேரலல் 0.1 மைக்ரோஃபேரட் தான் 0.1/2. ஸோ 0.01 ரெண்டு பேரலில் இருக்குது சீரீஸ். ஸோ into 2. So 0.01 microfarad is the answer. 0.01 microfarad is the answer. So இந்த மாதிரி क्वेश्चन கொடுக்கறப்ப ஈக்குவலன்ட் பாத்துங்க, ஈக்குவலன்ட் பார்த்துட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? So right, next question. So இந்த GNR diode क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா the output voltage எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So உங்களுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? GNR diode under forward bias வந்து normal diode act பண்ணும். under forward bias வந்து normal diode act பண்ணும். reverse bias it acts as a voltage regulator. இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சப்போஸ் இது ப்ளஸ் மைனஸ் நினச்சிங்கன்னா ஃபார்வர்டு இப்போ ஸோ பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்தா இது ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும், இது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் மோடில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸில் இப்போ வந்து ஐடியல் டயோட ப்ராக்டிக்கல் டயோட ஒன்றும் சொல்ல. ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்து சப்போஸ் ஐடியல் டயோட கன்சிடர் பண்ணால் இது வந்து 0 வோல்ட்ஸ் ஆகும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 6.3. இந்த 6.3 வோல்டேஜ் என்ன? அது ஜீனர் ரெகுலேட்டரை ஆக்ட் பண்ணுறப்ப அது வோல்டேஜ். ஓகேவா? ஸோ ஜீனர் ரெகுலேட்டர் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப அது வோல்டேஜ். ஓகேவா? ஸோ இது ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்குது, ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்குது. ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜால லூப் அப்ளை பண்ணுங்க. லூப் அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் V0 ப்ளஸ் 6.3 மைனஸ் V0 plus 0 plus 6.3 volts equal to 0. So V0 equal to 6.3 volts. So option 6.3 volts illa. ஒருவேளை 6.9 or 7 volts இருக்கு. அப்ப என்ன மீனிங் இங்க? அவன் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டக்ட் பண்றப்ப plus 0.7 எடுத்துக்கிறார், plus 0.7 எடுத்துப்பான். ஸோ நான் வந்து ஐடியல் டயோடு கன்சிடர் பண்ணுறப்ப 0 volts, இப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப 0.7 volts. ஸோ இது ப்ளஸ் 6.3. ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் V0 ப்ளஸ் 0.7 ப்ளஸ் 6.3 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ V0 ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 7 volts. V0 ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 7 volts is the answer. ஓகேவா? ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் தி ஆப்ஷன் பாருங்க. 6.3 இல்லைன்னா 7 volts இருக்கு. ஓகேவா? அவன் ஐடியல் டயோட ப்ராக்டிக்கல் டயோட அவன் சொல்லலாம். ஒருவேளை ஐடியல் டயோட ப்ராக்டிக்கல் டயோட சொன்னா ஆன்சர் வந்து ஒருவேளை 6. இப்போ வந்து கொஸ்டின்ல வந்து ப்ராக்டிக்கல் டயோடன் கொடுத்துட்டு ப்ராக்டிக்கல் சிலிக்கான் டயோடு அது ஜெர்மானியன் டயோடு. சிலிக்கானுக்கு வந்து 0.7 volts, ஜெர்மானியனுக்கு வந்து 0.2 volts. ஓகேவா? இது நான் வச்சுக்கணும். கட்டிங் வோல்டேஜ் ஃபார் சிலிக்கான் வந்து 0.7, கட்டிங் வோல்டேஜ் ஃபார் ஜெர்மானியன் இஸ் 0.2 volts. ஸோ இது வச்சு கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ நீங்க கேர்ஃபுல்லா கட்டிங் வோல்டேஜ் எல்லாம் நான் வச்சுக்கணும். சிலிக்கான் வோல்ட் கட்டிங் வோல்டேஜ் ஆக, ஜெர்மானியன் கட்டிங் வோல்டேஜ் ஆக. அவன் ஸோ சிலிக்கான் டயோடு ஹேவிங் அவன் 0.7 volts கொடுக்க மாட்டான். சிலிக்கான் டயோடு ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் அவன் கொடுத்தா அப்போ நீங்க 0.7 volts பண்ணணும். ஜெர்மானியன் டயோடு 0.2 volts. அப்போ லூப் அப்ளை பண்றப்போ ஆன்சர் டிஃபரன்ஸ். ஆனால் அந்த ஐடியல் டயோட ஆன்சர் கூட உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ கைண்ட்லி நீங்க ஜாகிரதையா இருக்கணும். கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? சிம்பிள் டயோட் சர்க்யூட்ல எல்லாம் நீங்க ஆன்சர் மார்க்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ எத்தனை ஸ்விட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க? ஏபிசி ஸ்விட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்புட் ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோ? ஓப்பன் ஆன 0, க்ளோஸ்ட் ஆன 1 சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் த ஸ்விட்ச் சர்க்யூட் டேக்கிங் ஓப்பன் as a 0 and closed as a 1, the expression for the circuit y1 கேட்டிருக்காங்க.
ரைட்டா? ஸோ 4 switches கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see here A B C D. ஸோ என்னென்ன பாசிபிள் 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1. So 0 1 2 3. So 4 1 2 4 8. Okay. So 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1. Okay. So 1 0 1 2 3 4 5 6 7. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 4 8 A B C D. So 8 1 0 0. So 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1. And நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. ஸோ இது வந்து 8 9 10 11 12 13 14 15. ஸோ இது 4 வேரியபிள்ஸோட switches என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ ஏபிசிடி பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன 0 0 1 1 ஆகிற பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஏ 0 ஆனால் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஏ ஓப்பன் ஆனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ சப்போஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பார்ப்போம். ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இனிஷியல் ஏ ஸ்விட்ச் ஓப்பனில் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்விட்ச் ஓப்பனில் இருக்கிறப்போ கரண்ட்டே ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ ஏ 0 இருக்கிறது பூரா நீங்கள் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏ 0 இருக்கிறது பூரா நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ ஏ 0 இருக்கிறது பூரா நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா A1 இருக்கிறது பூரா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. A1 இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. A1 இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. சப்போஸ் A1 ஆகி D1 ஆனால் BC 0 ஆனால் பரவாயில்ல, BC 0 ஆனால் பரவாயில்ல, கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ AD1 இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். பாருங்க, AD இது 1. ஸோ 9 கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. AD 11 8 3 11 கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. AD 1 இருக்கு, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். AD ஸோ இது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா BC 2 இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து AB இப்போ பாருங்க AD கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்துட்டோம். ஸோ AD கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த சைடு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா எந்த சைடு ABC சைட்லேருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா BC 2 ஆன் ஆயிருக்கும். A ஆன் ஆகிட்டு BC 2 ஆன் ஆயிருக்கணும். ஸோ BCயில் 1 0 ஆனாலும் அங்கே கரண்ட் 0. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா BC 1 0 இருக்கு, கரண்ட் 0. ஸோ இது இல்லை. ஸோ இது 1 0 இங்கே பாருங்க 1 0 இருக்காங்க, D 1 இருக்கு, இங்கே இன்னொரு பாத் வருது. ஓகேவா? ரைட்டு. ஸோ இங்கே 1 0. ஸோ கரண்ட் போகாது. இங்கே 1 0 ஆனால் Dக்கு 1 இருக்கு. ஓகே, ரைட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்க இது 1 1. ஸோ 14. ஓகேவா? ஸோ 4 வேரியபிள் கார் மேப் போடுங்க. 4 வேரியபிள் கார் மேப் போடுங்க. கே மேப். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். 1 2 ரைட். ஸோ AB CD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ரைட். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காருப்பா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 9 11 13 14 15 9 11 13 14 15. ஸோ இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இது ஒரு குவாட் மேப். ஸோ இது ஒரு கே மேப் சர்க்கிள் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இது A, இது D. ஸோ AD. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா AB, இது என்ன இருக்கு C. ஸோ AD plus ABC is the answer. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான, நான் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக இப்படி பண்ணேன். நான் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவேன், A0. ஸோ A ஸ்டார்டிங்கில் 0 இருக்கிறது நான் எடுத்துடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ 8லேருந்து 9 AD என்னென்ன சாப்டர் இருக்குது அது பார்த்துக்கிறது. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் போகிறது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் பிட்வீன் தி பாயிண்ட்ஸ் x1 and x2 கேட்டிருக்காரு. ஸோ இங்கே கிளியராக பாருங்க,
10 40 10 10 40 10 ஓகேவா. சப்போஸ் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆர் ஈக்குவலன்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர் ஈக்குவலன்ட் இங்கேருந்து பாருங்க, இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப 10 40 10 தெரியுது. ஸோ சேம் ஆர் ஈக்குவலன்ட் when I see from here, so 10 40 10. ஸோ இது மொத்தமாக நான் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ரிப்ரசென்ட் பண்ணலாமா பாருங்க, 10 40 10. ஸோ இது டோட்டலாக ஆர் ஈக்குவலண்ட்ல ரிப்ரசென்ட் பண்ணலாமா, இங்கேருந்து பார்க்குறேன் total R equivalent represent பண்ணலாமா. அந்த total R equivalent it is parallel with 40. கரெக்டாக இங்கே பாருங்க, சப்போஸ் இங்கே 10 ஓம் இருக்கு, ஸோ இங்கே 10 இருக்கு, ஸோ இங்கே 10 இருக்கு, ஸோ இங்கே 10 இருக்கு. ஸோ இப்போ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் இது டோட்டல் ஆர் ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இது ஆர் ஈக்குவலண்ட் இது பேரல் பண்ணலாம்ல, சிமிலர்லாம் அதான் பண்ணுறது ஓகேவா. ஸோ இங்கே பாருங்க இது ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஓகேவா. ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ண ஸோ இங்கே இந்த ரெண்டு பேரலில் இருக்கு, ஆர் ஈக்குவலண்ட் இன்ட்டு 40 பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் ப்ளஸ் 40 ப்ளஸ் 10 ப்ளஸ் 10. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரலில் இருக்கு. ஸோ 10 சீரீஸில் இருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 10 தட் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவலண்ட். ஸோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு 10 ப்ளஸ் திஸ் பேரலல் காம்பினேஷன் ப்ளஸ் 10. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவலண்ட் இன்ட்டு 40. So R equivalent into 40, R equivalent plus 40 plus 20 R equivalent. Okay, so இது solve பண்ணுங்க. இது solve பண்ணா R equivalent value. இது solve பண்ணா R equivalent value. R equivalent value calculate பண்ணி answer சொல்லுங்க comment boxல. Okay வா. Next question. So next question பாருங்க, inductor is supplied with 50 volts. இங்க பாருங்க question பாருங்க, inductor is supplied with 50 volts AC and frequency of 10 kilohertz. Okay, so current passing is 7.96 milliamperes, the value of the inductance. So what is the relation on the V equal to I into XL? I into magnitude, so I into omega L. So voltage 50 கொடுத்துட்டாங்க. So voltage 50 volts கொடுத்துட்டாங்க. I எவ்வளவு வந்து 7.96 milliamperes. So frequency 2 pi into frequency 50 10 kilohertz into L. So இது calculate பண்ணி comment box ல கொடுங்க L approximate value எவ்வளவுன்னு. So simple பார்த்தீங்கன்னா 50 எப்படி 7.96 milliamperes னா 8 milliamperes போட்டுக்கலாமா. So into 2 pi into 10 kilohertz into L. So approximate calculate பண்ணா answer வந்துரும். இல்ல 71717 தெரியல பாப்போம். So when bundle of conductors are used in a place of single conductors, the effective inductance and capacitance என்ன கேட்டிருக்காங்க. So what is the value of the inductance when bundle conductor in single conductors பதிலு. So here when the bundle of the conductors use பண்றோம் in place of single conductors, the effective inductance எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க. So நமக்கு எல்லாம் தெரியும் L equal to 2 into 10 power minus 7 log GMD by DMR and capacitance equal to 2 pi epsilon naught by log GMD by GMR. So bundle conductors use பண்றனால என்னாச்சு, GMR increase ஆகுது. So bundle conductors use பண்றனால GMR increase ஆகுது. What happens, inductance decrease ஆகுது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா GMR increase ஆகும், capacitance increase ஆகும். So inductance increase ஆகும், capacitance decrease ஆகும். Sorry, inductance decrease ஆகும், capacitance increase ஆகும். Okay, so அது இல்லாம இவன் சார்ஜிங் கரண்ட் கேட்டா IC equal to V into V by XC that equal to V into omega C, capacitance increase ஆனா சார்ஜிங் கரண்ட் increase ஆகும். So இங்க XL equal to 2 pi FL. ஓகேவா. So inductance கம்மியானா reactance கம்மியாகும், inductive reactance கம்மியாகும். So அதை எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா. So நீங்க வந்து எல்லா ஃபார்முலாஸும் ரிமெம்பர் பண்ணிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So next question பாத்தீங்கன்னா the resistance of the resistance of the parallel circuit consisting of the two resistors 12 ohms and one resistance wire breaks and effective resistance between 80 ohms. The resistance of the broken wire. So resistance of the parallel circuit of two resistors. So two resistors பாத்தீங்கன்னா resistance of the parallel circuit consists of the two resistors 12 ohms. Consists of the two resistors. So this is R1 and this is R2. So R equivalent. So 1 by R equivalent வந்து எவ்வளவு, 1 by R1 plus 1 by R2. So that equal to 1 by 12 ohm. So R equivalent வந்து கொடுத்திருக்காங்க.
So one of the resistance wire breaks, break on then effective resistance in between is so 1 by R equivalent நம்ம ஒரு resistance break ஆச்சு. So ஒரு resistance தான் இருக்கு 1 by R equivalent equal to 1 by 18. So R equivalent equal to 18. R equivalent equal to 18. Okay, அப்போ ஒரு resistance தான் இருக்கு 18. எப்படி calculate பண்ணணும் பாருங்க. அப்போ ஒரு resistance break ஆனா ஒரு resistance வந்து எவ்வளவு ஆகுது 18 ohm. So 1 by 18 plus 1 broken wire வந்து resistance. ஓகேவா? So broken wire R1 நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா R2 1 by R2 is 18. So 1 by R1 1 by 18 plus 1 by R1. R1 வந்து broken wire. அப்போ 1 by R2 எவ்வளவு 18. Okay, R2 எவ்வளவு 18. So 1 by R1 equal to 1 by 12 minus 1 by 18. 18 minus 12 6 by 12. 6 by 12 into 18. 18 minus 12 6 6 2. Okay, R equal to 36 ohms is the answer. R equal to 36 ohms is the answer. Next question. In the question பாத்தீங்கன்னா current flowing through the circuit கேட்டிருக்காங்க. So I think this first point 1 எடுத்துக்கிறேன் and this is point 2 எடுத்துக்கிறேன் and this is point 3 எடுத்துக்கிறேன் and this is point 4 எடுத்துக்கிறேன். So 1 point நீங்க பாத்தீங்கன்னா this 1 point and மூணாவது point same. So நீங்க பாருங்க ஷார்ட் ஆயிருக்கு 1 3 same and ரெண்டாவது point நாலாவது point same. ஓகேவா? So இப்போ பாருங்க so equivalent எங்க கேட்டிருக்காங்க 1 4. So 1 4. So 1 ல இருந்து 2 3 ohm 1 ல இருந்து 2க்கு 1 ல இருந்து 2க்கு 3 ohm and 2 ல இருந்து 4க்கு 2 4 சேமா இருக்கு 2 4 சேமா இருக்கு. So 2 4 சேம். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1 2க்கு 3க்கு 2க்கு 3க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 2க்கு 3க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ohm. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க பாருங்க 3 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ohm. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1 3. So first பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 ஆயி போச்சு பாருங்க 1 2 இது போச்சு 1 2 போச்சா ரைட் 2 3க்கு 2 3க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயி போச்சு 3 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயி போச்சு 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல 0. So அது ரெண்டு சேம். ஓகேவா? So ரெண்டு சேம். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு இது போச்சு. அதுக்கு அப்புறம் 1 3க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். So இது ஷார்ட். So இங்க வோல்டேஜ் கால்குலேட் 2 volts கொடுத்திருக்கேன். So இது 2 volt இது கரண்ட் I. ஓகேவா? So இப்போ பாருங்க so இந்த டெர்மினல் சேம் நான் இப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? So இந்த டெர்மினல் சேம் இப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஆர் நீங்க பாருங்க சிம்பிளி இந்த டெர்மினல் சேமா இது இப்படியே கொண்டாந்து இங்க வைக்கிறேன். இந்த டெர்மினல் சேமா so இது இப்படியே கொண்டாந்து வைக்கிறேன். ஓகேவா? So பாருங்க 1 2 3 ohm. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 ohm 2 equal to 4 2 equal to 4 1 equal to 3 1 equal to 3. So 2 ல இருந்து 3க்கு இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 ல இருந்து 3க்கு இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 ல இருந்து 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 equal to 1. So 3 ல இருந்து 4க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 ல இருந்து 4க்கு வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜ் 2 volts and current I. So 3 by 3 1 ohms 1 ohm I equal to 3 by 3 எவ்வளவு R equivalent எவ்வளவு 3 by 3 1 ohm 3 by 3 1 ohm I equal to 2 by 1 that equal to 2 ampere is the answer. 2 ampere is the answer. So next question பாத்தீங்கன்னா L is double ஆச்சு C வந்து half ஆச்சு the resonant frequency எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So resonant frequency in terms of radians per second வந்து omega naught equal to 1 by root LC is for series RL circuit or in terms of இது வந்து 1 by 2 by root of LC. ஓகேவா? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 by root of resonance வந்து inductance வந்து double ஆச்சு capacitance வந்து half ஆச்சு. So 2 cancel ஆச்சு remains same resonant frequency remains same. Right? Next question. So Megger is an instrument to measure insulation resistance. Megger is an instrument to measure
insulation resistance on the mega ohms la irukku. So this is mechanism instrument to measure high resistance values. Okay va? So mechanism instrument to measure insulation resistance. So insulation resistance of order mega ohms, so high R value. So insulation mechanism measure to measure high resistance values. Resistance for the full scale deflection of the 5 full scale deflection current is 5 ampere. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா voltmeter இது. So voltmeter. So இது பாத்தீங்கன்னா meter resistance வந்து R ohm கொடுத்திருக்காங்க. So the range of the moving coil instruments having a meter resistance. So இது பாத்தீங்கன்னா so இதோட range வந்து 0 to 50 volts. Full scale deflection current வந்து 5 amperes. 5 amperes. So 0 to 50 volts, meter resistance is 6 ohms கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நீங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம். இங்க RSC இருக்கும். Series resistance தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So இதோட total voltage வந்து 0 to 50 volts. இந்த PMMC மீட்டரோட full scale deflection வந்து 5 amperes கொடுத்திருக்காங்க. 5 amperes கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So நீங்க இங்க பாருங்க RSC equal to RM into M minus 1. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். இங்கே M வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் தானே கேட்டேன். ஸோ RSC தெரியாது, இப்ப RSC தெரியாது. ஸோ இங்க பாருங்க, ஸோ 0 to 50 volts. இதோட வோல்டேஜ் ரேட்டிங் எவ்வளோமா? இதோட ரேட்டிங் எவ்வளோமா? ஸோ 6 5 6 30 volts. So இது வந்து 30 volts. So 30 volts meter reading வந்து extend பண்ணிருக்கு 50 volts. 30 volts meter reading வந்து 50 volts க்கு increase பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? So 50 volts increase பண்ணிருக்கு. So RSC equal to, so இங்க பாருங்க, full scale deflection. So 5 into RSC plus 5 into 6 ohms equal to 50 volts. So 5 into RSC, okay, so 5 amperes into series resistance into 5 amperes into 6 ohms equal to 50 volts. So that equal to 30 equal to 50 volts. So 5 into RSC equal to 20 volts. RSC equal to 4 ohms. So RSC equal to 4 ohms. But RSC equal to எங்களுக்கு என்ன தெரியும்? RM into M minus 1. So RSC எவ்வளோப்பா? 4. RM எவ்வளோப்பா? 6 equal to M minus 1. So M equal to 4 by 6 plus 1. 6 plus 4, 10 by 6. So 6 ones 6. 4 இருக்கு. 646, 636. 1 point, அவ்வளோதானே, 6 1 6. 4 இருக்கு, 6 6 36. Something 1.6 ohms multiplying factor. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா இல்ல? நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. இங்க பாருங்க, RSC கால்குலேட் பண்றதுக்கு. So full scale deflection current வந்து 5 amperes. இந்த 5 amperes தான் இதுக்குள்ள போகுது. So 5 amperes இதுக்குள்ள போகுது. full scale deflection கொடுத்திருக்காங்க. So meter resistance 6 ohms கொடுத்தா, அப்ப மீட்டர் வோல்டேஜ் எவ்வளவு? 30 வோல்ட். So இந்த 30 வோல்ட் நான் என்ன பண்ணேன்? இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் 50 வோல்ட்டுக்கு. So 50 வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணேன். எனக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சது RSC equal to RM into M minus 1. ஸோ இதோட தியரி நான் கொடுக்குறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? the scale of the moving iron instruments is a linear, non-linear, uniform, non-uniform கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா PMMC மீட்டர் வந்து it operates on the motor principle. So deflecting torque equal to N number of turns flux density into IA is at a steady state. Deflecting torque is proportional to the steady state torque. So control torque that equal to theta Kc into theta. Okay. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மூவிங் ஐரன். So moving iron principle வந்து based on change in self inductance. Deflecting torque equal to half I square dl by d theta. So electrodynamometer பாத்தீங்கன்னா
deflecting top rate is based on mutual inductance. Deflecting torque is proportional to I1 I2 dm by d theta. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். So voltmeter based on the change in capacitance. Deflecting torque is proportional to half v square dc by d theta. So from this நீங்க பாத்தீங்கன்னா deflecting torque is proportional to half I square dl by d theta. So the scale is a non-linear. The scale of the moving iron system is a non-linear. It is not linear. So PMMC meter scale on the linear. Theta is proportional to I1. So number of turns constant, flux density constant, and area is constant. Theta is proportional to I. Okay, ma? Right. So let's see some other problems in the next video. Okay. Thank you, friends. So முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. So next question பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எந்த டயோட்ல இருக்கு? நமக்கு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் டயோட் இருக்கு. PN டயோட் இருக்கு, ஸ்காட்கி டயோட் இருக்கு, and LED diode இருக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டயோடு எக்ஸிஸ்ட் இன் GNR டயோடு இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டயோடு எக்ஸிஸ்ட் இன் எந்த டயோடு? ஸோ டன்னல் டயோடு இருக்குது, ஸ்காட்கி டயோடு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் டன்னல் டயோடு. ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீசன் எக்ஸிஸ்ட் இன். ஸோ நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது இப்போ இருக்குது, இது வேல்யூ பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் தேவையான நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் கொஸ்டின் வந்த வாய்ப்பு இருக்குன்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீசன் எக்ஸிஸ்ட் இன் தி டன்னல் டயோட். ஸ்காட்கி டயோட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் தி அதர் நான் வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் தி மெட்டல் அண்ட் செமிகண்டக்டர். இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் தி மெட்டல் அண்ட் செமிகண்டக்டர். ஸோ சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம ட்ரிபிளி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ டன்னல் டயோடில் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன், GNR டயோடில் நெகட்டிவ் ரிவர்ஸ் பயாஸில் உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகாமல் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஆக்ட் பண்ணும். ஸ்காட்கி டயோடில் மெட்டல் ப்ளஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டயோடு வந்து செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல். அண்ட் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் அண்ட் செமிகண்டக்டர். அண்ட் நீங்கள் LED லைட் டயோடு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபோட்டோ டயோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டாபிக் இருக்குது, தட் இஸ் அ டார்க் கரண்ட். ஓகேவா? ஸோ டார்க் கரண்ட் எந்த டயோடு வந்து LED ஃபோட்டோ டயோடு LED டயோடு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the 6 volt GNR diode has a 0 GNR resistance and knee current வந்து 5 milliamperes கொடுத்துருந்தாங்க. 5 milliamperes கொடுத்துருக்காங்க. The value of the R, the minimum value of the R, so that the voltage across the diode does not fall below 6 volts. கொடுத்து ஸோ voltage across the diode does not fall below 6 volts. அப்போ அது வந்து ஆல்ரெடி GNR ரெகுலேட்டர் மோடில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்க கொஸ்டின் கொடுத்தது என்ன கேட்டாங்கன்னா knee current IZ minimum வந்து 5 milliamperes கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ IZ minimum 5 milliamperes கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ minimum value of the R, ஸோ R minimum கேட்டாங்க. R minimum கேட்டு சப்போஸ் லோட் கரண்ட் வந்து IL நினச்சிக்கோங்களேன். சப்போஸ் இந்த 6 volts அப்படியே இருக்கும். ஸோ IL equal to 6 by R minimum. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமமான லோடு கரண்ட் எவ்வளோ ஆகுது? மேக்ஸிமம் ஆகுது. கரெக்டாக? ஸோ இங்கே 6 volts ரெகுலேட்டிங் மோடில் இருக்குது, 6 volt. So this is also 6 volt. So I load current equal to 6 volts by R minimum value resistance calculate. மாமூல பார்த்தீங்கன்னா I load current equal to 6 by R. ஸோ அவன் என்ன கேட்டான்? மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டான். ஸோ மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது வந்து IL மேக்ஸ் ஆகும். மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிவ்ஸ் மேக்ஸிமம் கரண்ட். ஸோ லெட் ஐ ஹேவ் இங்கே கரண்ட் வந்து I. ஸோ I equal to KCL அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே knee கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க IZ minimum. ஓகேவா? ஸோ I equal to IZ minimum ப்ளஸ் IL மேக்ஸ் வந்து இப்போ நான் கேல்குலேட் பண்ணால் எனக்கு வேலை முடிஞ்சிடும். IL மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா R மினிமம் வந்துடும். ஸோ IZ மினிமம் ஈக்குவல் டு, ஸோ IL மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு I மைனஸ் IZ மினிமம். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு பாருங்கள். ஸோ மினிமம் கரண்ட், ஸோ நெகட்டிவ் மினிமம் இருந்தால் இந்த வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இந்த வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருந்தால் இந்த வேல்யூ மினிமமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ X equal to Y plus Z. So this value increases, this value X value increases. Z increase ஆனா X increase ஆகும். Oppose X, Y minus Z இருக்கு. Z increase ஆனா what happens to X? X decreases. So இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லோடு கரண்ட் எனக்கு மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா லோடு கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கும். ஸோ லோடு கரண்ட் மேக்ஸிமாக இருக்கும். ஸோ IL மேக்ஸ். ஸோ நீ கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, மினிமம் கரண்ட் த்ரூ GNR டயோட் கொடுத்துட்டாங்க IZ மினிமம். இந்த கரண்ட் வந்து இந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐன்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ I equal to IZ மினிமம் ப்ளஸ் IL மேக்ஸிமம். ஸோ IL மேக்ஸிமம் ஈக்குவல் டு IL மேக்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டா R மினிமம் வந்துடும். IL மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு I மைனஸ் IZ மினிமம். ஸோ IZ மினிமம் தெரியும், I தெரியாது. ஸோ I எவ்வளோப்பா? I இங்கே 10 வோல்ட் இருக்குது.
ஸோ இங்கே 6 வோல்ட் இருக்குது இந்த நோடு கிட்ட. ஸோ 10 minus 6 4 volts. ஸோ IL max equal to 4 volts by 50 ohms minus எவ்வளோ IZ minimum 5 milliamperes கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே milliamperesல கொடுத்துருக்காங்கனால 4000 by 50 milliamperes minus 5 milliamperes. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா for 80, so 80 minus 5 milliamperes 75 milliamperes is IL max. So R minimum பார்த்தீங்கன்னா 6 volts by 75 milliamperes. So 6 into 1000 by 75. So 25 3s 25 40s 3 2s. So 3 2. So RL max RL minimum வந்து எவ்வளோ 80 ohms. RL minimum எவ்வளோ 80 ohms. ஸோ கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மினிமம் கரண்ட் மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட். ஸோ லாஸ்ட் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் பாருங்கள் 3 கண்டிஷன் இருக்குது. சப்ளை வோல்டேஜ் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம், RL மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம், சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜீனார் டயோடில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய 4 ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா, ஒன்று அது ஜீனார் ரெகுலேட்டரில் ஆக்ட் பண்ணதா இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். அது ஒரு டாபிக். அது என்னது ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி கிரேட்டர் தென்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ், அது ஜீனார் டயோடு வோல்டேஜ் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதோட கம்பேரிசன் பண்ணும். அது ஒரு கொஸ்டின். அது ரெகுலேட்டரில் இருக்கா இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ அந்த 6 volts வந்து ஈக்குவலன்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 6 volts ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதா இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் மினிமம் மேக்ஸிமம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின், இல்லைன்னா சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் ஒரு கொஸ்டின், இல்லைன்னா லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் ஒரு கொஸ்டின், இல்லைன்னா இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி நான் ஒரு பிட்டு கொடுத்தேன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வர சிம்பிள் கேவிஎல் கொஸ்டின் மாதிரி ஒன்று வர வாய்ப்பு இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ ஜாகிரதையாக படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த இன்ஜினியர் டயோடில் 4 கான்செப்ட் கம்பல்சரியாக படிச்சிருங்க, ஓகேவா. Next question. So burden of the current transformers or voltage transformers are expressed in volt amperes. Okay, wow. So burden of an CT or PT are expressed in volt amperes. Okay, wow. Question பார்த்தீங்கன்னா a stove element அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. A stove element draws 15 amperes when connected to the 230 volts line. How long it takes to consume 1 unit of energy? How long it takes means அவன் கேட்டது என்னன்னா time. How long it takes to consume 1 unit of energy. So எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் to consume 1 unit of energy. So இப்போ 1 unit of energy உங்களுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 unit of energy எவ்வளவுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். So 1 unit of energy எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சா மேட்டர் முடிஞ்சது. So 1000 watt hour is the 1 unit of energy. 1 unit of energy. So energy equal to power into time. Energy equal to power into time. So energy எவ்வளோ 1000 watt hour. So power எவ்வளோ, power equal to 230 into 15 into time. Okay, 5 3s 5 20s 200. Okay, இங்க ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு. So 20 by 23 into 3. So இது calculate பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. So time in milliseconds நினைக்கிறேன். Energy into power into 1 watt hour தானே, சாரி இது watt hour தானே, 1000 watt hour. So time is in hour. So நீங்கள் calculate பண்ணால் something 0.29 something வரும், ஓகேவா. 0.29 something வரும், பார்த்துக்குங்க, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, in a 2 watt meter method, if a balanced load is resistive, then the relation between the 2 watt meter will be, ஸோ என்னன்னு பார்ப்போம், ஓகேவா. ஸோ load is resistive. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன். ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இல்லை, W வாட் மீட்டர் 1 ரீடிங் வந்து, ஸோ வாட் மீட்டர் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ V line voltage between 2 voltage is measured between 2 lines, the common connection. So V line IL cos 30 minus 5 ஒன்று. ஸோ W2 பார்த்தீங்கன்னா வாட் மீட்டர் செகண்ட் ரீடிங் வந்து VL IL cos of
30 plus 5. So I think it is correct. So W1 வந்து VLIL cos of 30 minus 5 already சொல்லியிருக்கேன். So W2 equal to VLIL cos of நான் என்னோட objective previous objective questions பாருங்க clear சொல்லியிருக்கேன் with detailed. So இங்க பாத்தீங்கன்னா load resistive னா power factor is unity. Power factor is unity னா phi equal to எவ்வளவு 0. Phi equal to எவ்வளவு 0. So W1 equal to VLIL cos 30. So W2 equal to VLIL cos 30. So you get W1 equal to W2. So for balanced resistive load, you get the 2 wattmeter readings equal for balanced resistive load. So உங்களுக்கு 2 balanced 2 wattmeters reading are equal. Okay va? So this is the relation between the 2 wattmeters. So இது நான் வச்சுக்கன்னு சொல்லி last video before 3 to 4 videos before video சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So W1 நீட்டா with derivations கொடுத்திருக்கேன். W1 equal to VLIL cos of 30 minus 5, W2 equal to VLIL cos of 30 minus 5, and how the phi equal to tan inverse of root 3 into W1 minus W2 ஓட derivation பண்ணி சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க ஒரு தடவை previous video lecture. So எந்த வீடியோ லெக்சரில் சொல்லியிருந்தேன் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் வித் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு திரி சொல்கிறேன். ஓகே, செப்பரேட்டாக திரி சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். அதனால் கொஸ்டின் வச்சு நான் வந்து ஆன்சர் வச்சு திரி சொல்லிட்டு வந்து பாருங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த டி-சார்ட்டிவ் பிரிட்ஜ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸா, இண்டக்டன்ஸா, கெப்பாசிட்டன்ஸா? நீங்கள் வந்து in comment box rakhunga. The D-Sarti bridge is used for the measurement of resistance or inductance or capacitance or some other else. Okay va? So the next question pathina, the AC bridge is used for the measurement of dielectric loss. So dielectric loss kandupidikira bridges enna irukku paathukittu enakku comment box la kudunga. Okay va? So இந்த ரெண்டு क्वेश्चन வந்து நீங்க comment box ல கொடுங்க. D-Sarti bridge is for the measurement of என்ன dielectric loss of capacitor கண்டுபிடிக்கிற bridge என்ன. ஓகேவா? So இதுல bridgesல நம்மளுடைய ஓகே பாருங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन.